ഗുഡ് ഈവനിങ്. കേക്കാവോ? ആ, കേൾക്കുന്നുണ്ട് എ- കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലീവാണല്ലോ? ഇന്ന് അല്ല, ഇന്ന് ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ടി വന്നു. ഇന്നലെ. നല്ല. സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് നറേറ്റ് ദ ഹോൾ ഇൻസിഡന്റ്? വേർ ഡിഡ് യു ഗോ യെസ്റ്റർഡേ? ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ. Yesterday I got one call from my company. ആ Our one professor called me and he he asked me on help. ഹി ആസ് ഞാനേ Uh, ഫെബിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര കുറവാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടേ. പിന്നെ ആണോ? ഫെബിൻ പക്ഷെ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ. ഫെബിൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലേ, അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് ആ, അയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ കാണാൻ അയ്യോ, പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല. ആ കാണാം. ആ ഉം. പറഞ്ഞു. ആ, uh, one supervisor, ഉം, his uh, laptop was complaint, so he gave to one ഉം, customer care center. ആ So he asked me to collect from Thrissur. യുവർ സൂപ്പർവൈസർ who is staying in Gulf, he ordered or he Yeah, he asked you is to do that, isn't it? to collect. Yes, yes, yes. ആ ആ ആ. So I'm going on 22. So ഉം, so I yesterday I go to Thrissur ഉം, to collect the laptop. ആ Uh, After coming back, uh, this was late, so I can't ഉം. attend the class. Yes, all right. Now I understood the reason. Then anything else? Thank you. After reaching your hometown, did you go anywhere to enjoy, to relax, to chill out with your No, friends, your family? actually, I came today for this Not vacation. yes, yes. Overall, vacation after No, two. no, no, no. I didn't go anywhere. I Ah, plan before mm, 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 coming here mm, from Saudi. I have some plans, but mm. I can't execute any plans. I couldn't execute. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ Okay. പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഐ കുഡന്റ് എക്സിക്യൂട്ട്. പക്ഷെ ഫെബിൻ അറിയാതെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഐ ഡിഡൻ ഗോ എനിവേർ. ഞാൻ പോയില്ല. അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. യു യൂസ് ദാറ്റ് ഡിഡന്റ് എക്സിക്യൂട്ട്. ഇനി അടുത്തത് എനിത്തിങ് എൽസ്? After okay. I came today around So 1 o'clock. where did you stay yesterday where did you Yeah, stay? yesterday I stay in my one friend house near Ah, Rabi. you have friends in Thrissur. I go with this my friend. We go with car. Uh-huh. So in that trip, you can just treat it as a trip, isn't it? Consider it as a just trip, a small trip with your friend. Yes, Ah. yes. Yeah, Ah. yes, yes, yes. Mm, mm, mm. Thrissur. I think there are many waterfalls in Thrissur district, right? Yes, Adirapalli. Then you could have gone there, isn't it? No, I don't Ah. have time to go there. Mm. Maybe next time with your family or with your loved ones, Yeah, right? Mm, mm, mm. yes, yes. Uh, After so, 2 months. so you will depart from here on 22nd August, August, right? On Yes, yes. 22nd August. 22. Ah, Yes, then 22nd when will August. you reach there? Mm, Gulf in Gulf. Uh, my uh, my flight is on 6 o'clock. At At six at 6 o'clock. At 6 o'clock. uh, Around 4 plus 2 6. hmm. Yeah.
I think 12 you hour have to. travel. I have 12-hour travel. Uh, I think you have to travel for at least 2 to 3 days, right? 2 days or 3 days No, maximum. no, 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 no. Only one day enough. One day. Why? Because you didn't attend the class when you were in when you traveled, isn't it? When you were in Yes, travel. yes. Yeah, Mm. So because I. when I coming time, I have some purchase. So, Uh-huh. Uh, and I have handovers, like handover something. uh, So I work and night time also. That's why I take 2, 3 days. uh, what did you bring to your parents and your near ones, dear ones? Yeah, every time I bring some sweets Sweets. and Uh, uh, yeah, mm, sweets mm. and some for my cousins. I bring some toys. Choice. And don't you have any lady cousins, ladies? Yeah, yes, I have. I brought some spray perfume, lady, blue lady. And also, if personally, if I have someone in Gulf, then I will ask them to bring some makeup kit. And no, that's why I asked you. Is there any kind of lady Okay, cousins for you? Mm. Then okay. anything? Then anything else? Did you have No, your evening snacks and all? no, no, no. Why Yeah, don't you? yeah. Tea like that. Tea snacks and all. Mm. Yes, yes. Mm. Finish. Do you like tea or coffee? Which one you I like? need tea. Mm. Okay. Then, anything else you want to say? No. Yesterday, uh, yesterday, what did we learn? എന്താ പഠിച്ചേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് ആ, ആൽബം റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. കേട്ടില്ല. ആൽബം ഇട്ടേക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ആ, ശരി ശരി. അപ്പൊ നമുക്കത് എടുക്കാം. ഫെബിന്റെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് വന്നോ? നെറ്റില്ല, ഫോണിന്റെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചു. ഓ, അതാണ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും കറണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ദ പവർ വെന്റ് ഔട്ട്. ദ പവർ വെന്റ് ഔട്ട്. അയ്യോ, സ്റ്റക്കായോ? ആ, ഉണ്ട്. അയ്യോ, കേട്ടില്ല. കേക്കുന്നില്ലല്ലോ. കാണാമോ കാണാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു ചെയ്യ്, മിനിറ്റ്. വീഡിയോ വീഡിയോ ഓഫ് ഹലോ. ചെയ്തേക്ക്. പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, ഞാൻ താഴെ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേക്കാം. പറഞ്ഞു. ഞാൻ മുകളിലായിരുന്നു, താഴോട്ട് വന്ന കിട്ടും. ശരി ശരി. കേൾക്കാം. കേക്കാം. ഐ ക്യാൻ ഹിയർ യു. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇവിടെ എന്തോ പവർ കട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയും? ഇംഗ്ലീഷിലോ? ആ, പവർ കട്ട്. സെന്റൻസിൽ പറ. ഏ ഐ വി ഹാവ് പവർ കട്ട്, അങ്ങനെയാണോ? വി ഹാവ് എ പവർ കട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ there is a power outage in our area, അല്ലെങ്കിൽ in our locality എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അയക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഈ ചെയ്യാം ഈ ഇന്നത്തെ. മറ്റേ ആ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ ഓക്കെ. പറഞ്ഞു. ആ, ഇതില് ഹാവും ഡു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലെവൽ 2-ല്? ലെവൽ 2-ല് ഞാൻ ഫെബിനെ ആമോസും ആരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ലെവൽ 2-ലല്ലായിരുന്നോ? അല്ല, ഇത് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചേ. ഹാവും ടൂവും മാത്രമല്ല, ഡൂവും ഡസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഫെബിന്റെ അടുത്ത് എടുത്തായിരുന്നു ആ അത്. ഡൂണ്ടസ് ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എടുത്തില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണാവോ? എടുത്തു. അത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ കാണുന്നുണ്ട്, ചെയ്യും. കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം. ആം, ഫെബിന്റെ എത്രാമത്തെ ഡേ ആണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും
41 42 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 42 അല്ല, ലീവ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നോ? ആ ആ വന്നായിരുന്നു. ഫെബിന്റെ 42 ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, 39. ഇന്ന് 40th ഡേ ആണ് കേട്ടോ. അല്ല ഇന്ന്, ആ കാരണം ഫെബിൻ ലീവ് ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം അതെ. ആ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉം. രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഇന്നലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് ഓക്കെ. ഇന്ന് 40ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അതിനു മുമ്പുള്ള ആബ്സെന്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇനി സമയമുണ്ട്, കുറെ സമയമുണ്ട്. സോ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എവിടെയായിരുന്നു? ആ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ലെവൽ 2-ല് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ടേബിൾ ആണ്. ഈ 3 ടേബിൾ ഞാൻ ഒറ്റ ടേബിളിലാക്കി ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുവാണ്. ക്യാൻ യു സീ ദ സ്ക്രീൻ? ഇല്ലേ? ഓക്കെ. ആ യെസ് 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 യെസ്. ആ ഈ 3 ടേബിളും പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷില് ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലെവൽ 1-ല് WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പം ഫെബിൻ അത് ഹൗ ഫാറും ഹൗ ഓഫണും ഹൗ ലോങ് ഹൗ മച്ച് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ യൂസിങ് ഓൾ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ. ആ ആ രണ്ടാമത്തെ ലെവലില് ഈ ഹാവും ഹാസും ഹാഡും ഡിഡും ഡൂവും ഡസും പിന്നെ വിൽ ഹാവും വിൽ ബീയും വിൽ ഡു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കോൺവെർസേഷനിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഫെബിൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിച്ചോ? ഞാൻ കുറെ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ആ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആ ഞാൻ ആ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടേബിള് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നോ? പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? മീനിന്റെ ചോദിച്ചില്ല. എന്നാ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഉം. ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം ഇനി ഫെബിൻ എല്ലാം പഠിച്ചു തീർന്ന പോലെ ആകും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ആ കാണാവോ? കാണുന്നുണ്ട്. ആ അപ്പൊ നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇംഗ്ലീഷില്? നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആ പെന്നും ബുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഉണ്ട് ഉണ്ട് കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും? ഫെബിൻ ഇങ്ങനെ ഫെബിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും നീ അത് കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഇപ്പം കുഴിമന്തി കഴിക്കാറുണ്ടോ? ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കാറുണ്ടോ, അത് കഴിക്കാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോവാറുണ്ടോ, ബീച്ചിലൊക്കെ പോവാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഉം. ഓക്കെ. ആ ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ്? കറക്റ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഡിഡാണല്ലോ ചോദിച്ചേ. ഇല്ല. ആ ഡു ആ ആയിരുന്നു വന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത. ആ അപ്പൊ അതെന്താ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ യു സെഡ് ദിസ് ആൻസർ? ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ് അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയേ? അത് ഡു യു അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് അത് ആയിട്ടുള്ള ഫോം. അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ നീ എന്ന് പറയുമ്പോ യു ആണ് അല്ലേ? ആ ആ അതെ അതെ. പ്ലസ് കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രസന്റ് ആണ് അതോ പാസ്റ്റ് ആണോ? കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ആണോ? ഉണ്ടോ പ്രസന്റ്. കഴിക്കാറുണ്ടോ, പഠിക്കാറുണ്ടോ, പല്ല് തേക്കാറുണ്ടോ, കുളിക്കാറുണ്ടോ, അലക്കാറുണ്ടോ, തേക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അതെല്ലാം ഈ ഡു ഹാവ് വെച്ചാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഡു യു ഹാവ് ഓക്കെ മണി, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു നോ ഇംഗ്ലീഷ്, ഡു യു ഹാവ് എ ഓക്കെ. ജോബ്, ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന്? ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോ ഒരു ഈ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ്? ഓക്കെ. ആ എഴുതി. പെട്ടെന്നോ?
എന്റെ പേനയും പേപ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ 4 സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ മീൻ ക- ആ, ആ ഞാൻ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. അല്ല, ഞാനല്ല, നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ? നീ മീൻ കഴിക്കാറില്ല. നീ മീൻ കഴിക്കാറില്ലേ? 4 എഴുതി നോക്കി. അതെങ്ങനെ ഓക്കെ. വരും? ആ ഒന്ന്, ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ്? ആ അതിന്റെ മലയാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? മതി മതി മതി, ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം. ഉണ്ടോ, ഇല്ല, ഇല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ ഇല്ലേ? മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. മീൻ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ? കഴിക്കണം. മീൻ കഴിക്കാറില്ലേ, അല്ല, മീൻ കഴിക്കാറില്ല. മീൻ കഴിക്കാറില്ലേ? ഇല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇല്ല, ഇല്ലേ. ഉണ്ട്, ഉണ്ടോ. ഓക്കെ. ഉണ്ടോ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നീ മീൻ കഴിക്കാറില്ല, നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയും? ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? ഉം. ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ്, നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നല്ലേ? ഉം, അതെ. നീ അപ്പം മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ്? ആ ഇപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് യു ഈറ്റ് ഫിഷ് അങ്ങനെയാണോ വരുന്നത്? യു ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് വരും. യു ഡു ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്നും വരും. രണ്ടും കറക്റ്റ് ഉത്തരവാണ്. ഈ യു ഈറ്റ് ഫിഷിന്റെ പുറകില് പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഡു ഈറ്റ്. യു ഡു ഈറ്റ് ഫിഷ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ യു ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ഡു ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയത്തില്ലല്ലോ. യു ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവളിപ്പം ആകണ്ട, നീ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ യു ഡു ഈറ്റ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഈറ്റ് ഫിഷ്, അത് മതി. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഡു 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 അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ. ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഡു ചോദിക്കും. ഡൗട്ട് മാറിയോ? ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു. യു ഡിഡിൻ ഈറ്റ് ഫിഷ്. ആണോ? നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതല്ല, യു ഡോണ്ട് ഈറ്റ് എന്നാണ്. അത്രയും പാടുള്ളതിലോട്ട് എന്തിനാ പോയെ? ഓക്കെ. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയല്ലേ? ആ യു ഡോണ്ട് ഈറ്റ്. ഈ ഡൂയിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ്? ഡോണ്ട് അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മളെ ഡിഡിന്റെ ഒന്നും അപ്പം ആയിട്ടില്ല. ഡിഡിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിഡിന്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ കഴിക്കാറുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡു മാത്രമേ എല്ലായിടത്തും വരത്തുള്ളൂ. ഡൂവും ഡസ് വരും. ഡസ് ഒരു ഷീ ഹി അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ഡൂവിന്റെ വരും. നെഗറ്റീവ് ഡോണ്ട് അല്ലേ? അതെ. അങ്ങനല്ലേ? ആ അതെ അതെ അപ്പൊ അതെ മറ്റേത് ഡോണ്ട് യു ഈറ്റ് ഫിഷ് അങ്ങനെയാണോ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. അല്ല, ഇതെന്താ ഫെബിന് ഇത്ര ഡൗട്ട്? നമ്മൾ ഇത് പണ്ട് മുതലേ നോക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. ഒരു സാധനത്തിന്റെ മറ്റേ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ സാധനം ഇടണം. യു ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫിഷ്. അപ്പോ
അത് നമ്മള് അത് മനസ്സിലായി. ആ ഡോണ്ട് എടുത്ത് പക്ഷെ മുമ്പിൽ ഇടുമ്പോ എനിക്ക് ഉം. ഈ ഡിഡും ഡോണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കിടക്കുന്നത്. അത് ഒന്ന് റെഡിയായി എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഫെബിൻ സംസാരിച്ചപ്പോ ഐ ഡിഡൻ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ല ഐ ഡിഡൻ ആ ഗോ ദയർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഫെബിൻ പോകാറില്ലെന്നല്ലല്ലോ, പോയില്ലെന്നല്ലേ. ആ മനസ്സിലായോ? അതെ അതെ അതെ. ആ ആ മനസ്സിലായി. ആ. നമുക്കത് അതിലോട്ട് വരാം. ആ. ഓക്കെ. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇതിപ്പം ഓക്കെയാണ്. യു ആ ഉം. യു ഡു ഈറ്റ് ഫിഷ്. ആ യു ഡു ഈറ്റ് വേണോന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, യു ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ. യു ഡു ഈറ്റ് എന്ന് കറക്റ്റ് ഈറ്റ് ആണ്. ഫിഷ്. സംസാരിക്കുമ്പോ യു ഈറ്റ് പിന്നെ ഫിഷ്. ആ പറഞ്ഞു. ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ്. ആ യു ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫിഷ്. ആ ഡോണ്ട് യു ഈറ്റ് ഫിഷ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ കഴിക്കാറില്ലേ അല്ലെ, മീൻ കഴിക്കാറില്ലേ അല്ലെ. നീ കഴിക്കാറില്ലേ? എഴുതിയോ അതൊക്കെ? ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടല്ലേ എല്ലാം എഴുതിയത്? എഴുതി എഴുതി. ആ അതെ അതെ അതെ. ഉം. ഇനി അടുത്തത്, ഇപ്പം ഈ നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മള് വേറൊരു തേർഡ് പേഴ്സണെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അരുൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബിന്റെ അനിയത്തി പേരെന്താ? മെറിൻ. മെറിൻ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ മെറിൻ എന്ന്. മെറിൻ. മെറിനാണോ? മെറിൻ അതെ അതെ. മെറിൻ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും? ഡു മെറിൻ ഈറ്റ് ഫിഷ്. അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ അയ്യോ, ഐ യു ദേ വി പ്ലൂറല് വരുമ്പോ അവിടെ എല്ലാം ഡു യുക്ക് പകരം ഡു ഐ ഈറ്റ് ഫിഷ്, ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ്, ഡു അയ്യോ, ഡു ദേ ഈറ്റ് ഫിഷ്, അയ്യോ ദേ വി, ഡു വി ഈറ്റ് ഫിഷ്, ഡു ചിൽഡ്രൻ ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അതും കൂടെ സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച നിയമമാണ്. ആ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞി ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അയ്യോ ദേവി പ്ലൂറൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡു ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത്? ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒന്നും കൂടെ ആ പറയോ? ഏത്? ഇപ്പൊ ഏ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ദേവി വരുമ്പോ. ഇപ്പൊ ഐ പറഞ്ഞില്ലേ, യു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ. ആ അതാ ഞാൻ അയ്യോ പറഞ്ഞത്. ദേവി. ഈ ഐ യു ദേ വി പ്ലൂറൽ, കുറെ പേരുള്ളപ്പോ, കുറെ ആ പേരുടെ കാര്യം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ നീ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ, ഞാൻ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ, അവര് മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ, കുട്ടികൾ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ, പേരൻസ് മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ, കുറെ പേര് ആ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാരും മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഡു ദേ, ഡു യു, ഡു ഐ, ഡു വി, ഡു ചിൽഡ്രൻ, ഡു കിഡ്സ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഉം, മനസ്സിലായി. ആ സ്റ്റെപ്പ് 4 സെന്റൻസ് എഴുതിയില്ല, അത് നാലിലും ഈ ഡു ദേ ഡു വി അതൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ഹി, ഓക്കെ. ഷീ, ഇറ്റ് സിംഗുലർ. ഹി അവൻ, അവൾ, ഇറ്റ് അതുപോലെ മെറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഡസ് ഷീ ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഡസ് ഷീ ഈറ്റ് ഫിഷ്. മനസ്സിലായോ? ഈ സിംഗുലറിന്റെ കേസിലല്ലേ? സിംഗുലറിന്റെ കേസിൽ ഹി ഷീ ഇറ്റ് സിംഗുലർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ആ ഡസ് ഷീ ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് വരും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി. ആ അപ്പൊ ഡസ് മെറിൻ ഈറ്റ് ഫിഷ്. ഇനി അത് ആ മെറിൻ മീൻ കഴിക്കും, അല്ല മെറിൻ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയും? ഈ ഫെബിൻ ഇപ്പം 4 സെന്റൻസിലാക്കിയില്ലേ, അതുപോലെ ഇത് 4 സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെയാക്കും? മെറിൻ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടോ, മെറിൻ മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട്, മെറിൻ മീൻ കഴിക്കാറില്ല, മെറിൻ മീൻ കഴിക്കാറില്ലേ. അങ്ങനെ 4 ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഞാൻ എഴുതി നോക്കാം. പേര് വെച്ച് എഴുതണോ അതോ ഷീന്ന് വെച്ച് എഴുതണോ? മെറിൻ വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. ഹി ഷീ ഇറ്റ് മെറിൻ ഏതാണെങ്കിലും ഒരേ സാധനം തന്നെ ഉത്തരം വരുന്നത്. ചോദ്യവും ഉത്തരവും.
ഞാൻ എഴുതി എഴുതി പറയട്ടെ. ആ പറഞ്ഞു. മെറിൻ ഡസ് ഈറ്റ് ഫിഷ്. ആ, മെറിൻ ഡസ് ഈറ്റ് ഫിഷ്. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, സമയം തീരും ഇപ്പൊ. ഡസ് മെറിൻ ഈറ്റ് ഫിഷ്? ആ ഡസ് മെറിൻ ഈറ്റ് ഫിഷ്? ആ മെറിൻ ഡസൻറ്റ് ഈറ്റ് ഫിഷ്. ആ ഡസൻറ്റ് മെറിൻ ഈറ്റ് ഫിഷ്. കറക്റ്റ് ആണ്, പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഒരു ആ കറക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല, മെറിൻ ഡസ് ഈറ്റ് ആ ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ. ഏ ആ മെറിൻ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സംസാരിക്കുമ്പോ അവള് മീൻ കഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് നമ്മള് മെറിൻ ഡസ് ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാറില്ല. മെറിൻ ഈറ്റ്സ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഈറ്റ് ഫിഷ്. കറക്റ്റ്. ആ ആ ഫെബിൻ ഓക്കെ ഓക്കെ. കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ മെറിൻ ഡസ് ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മെറിൻ അത് ഈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫിഷ്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ ഡസ്സിലെ എസ് ആണ് ഈ ഈറ്റിലെ എസ് എസ്. ഇടുന്നല്ലേ? ആ ആ ആ ആ ഡസ്സിലെ ഓക്കെ എസ് മനസ്സിലായി. ഈറ്റില് എസ്സിലോട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഡു ആ ഈറ്റില് ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു എസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ഈറ്റ്, യു ഈറ്റ്, ദേ ഈറ്റ്, വി ഈറ്റ്, ചിൽഡ്രൻ ഈറ്റ് എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഹീ ആ ഷീറ്റ് ഓക്കെ. സിംഗുലർ ആവുമ്പം ഷീ ഈറ്റ്സ്, ഹീ ഈറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഈറ്റ്സ്, മെറിൻ ഈറ്റ്സ് വരും. മനസ്സിലായോ? ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ആ പക്ഷെ ഫെബിൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ മെറിൻ ഡസ് ഈറ്റ്, നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ആ ചെയ്ത് പറയണം മെറിൻ ഡസ് ഈറ്റ് ഫിഷ്, അവള് മീൻ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറ, അങ്ങനെയും പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ മെറിൻ ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡസ് ഒക്കെ വെച്ച് പറയത്തില്ലല്ലോ. ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലേ ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ അതാണ്. ആ രണ്ടും ഓക്കെ. കറക്റ്റ് ആണ്. മെറിൻ ബാക്കി ഈറ്റ്, ബാക്കി അല്ലേ? ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. മറന്നു പോവാതിരുന്നാ മതി ഫെബിൻ ഇത്. ആ. ഏ ആ ഇനി ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഡും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഡിഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നീ മീൻ കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവള് മീൻ കഴിച്ചോ, രണ്ടിടത്തും രണ്ടിടത്തും ഡസും ഡൂവും വരത്തില്ല. ഹലോ. ഡിഡ് ഈറ്റേ ആ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നീ നീ മീൻ കഴിച്ചോ, നീ ഇന്നലെ മീൻ കഴിച്ചായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇന്നലെ മീൻ കഴിച്ചോ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ആണ്. ആ അവിടെ ആ ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് ഷീ ഈറ്റ് ഫിഷ്. നമ്മൾ അവിടെ ഡൂവും ഡസും ആ ഓർക്കണ്ട. ആര് വന്നാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഡിഡ് യു ഗോ ദർ, ഓക്കെ ഡിഡ് ഷീ ഗോ ദർ, ഡിഡ് മെറിൻ ഗോ ദർ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ റൂള് തന്നെയാണ്. കാരണം അത് പാസ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി. ഇത് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള 19 ചോദ്യങ്ങളും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനും പറ്റും. ചോദിക്കാനും എഴുതാനൊക്കെ ആ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. നാളെ നമ്മൾ ഡസ് ഹാവ് ഡു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ ചിലപ്പം ടെൻസിലോട്ട് ചാടേണ്ടി വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ പിന്നെ ഡസ് ഹാവ്, ഡസന്റ് ഹാവ്, ഡിഡ് ഹാവ്, ഇത് ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അവൾക്ക് വീടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡസ് ഷീ ഹാവ് എ ഹൗസ്. നിനക്ക് വീടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡു യു ഹാവ് എ ഹൗസ്. അവർക്ക് വീടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഡിഡൻ ദേ ഹാവ് എ ഹൗസ്. ഈ സെയിം സാധനം ഓക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ. നോക്കുക. നോട്ട് ആ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് നാളെ ഉണ്ട്. ടെൻസ് തേർഡ് ലെവല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഹാവ് എ ഓക്കെ. ഹാപ്പി വീക്കെൻഡ്. താങ്ക് യു താങ്ക് യു.